إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي واجعلنا من الأخيار. سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار واجعلنا من الأخيار. ويوحينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله بها يثبت الإيمان بها يصون الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله عليه صلاة الله
قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار إنا أفضل الأذكار لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلاة الله هي حصنك الحصين هي داؤك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله إله إلا الله لا إلا الله رسول الله صلاة الله فيها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا تظلمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم ولا صدى قلبي المعنى لرابع سلمى ولا زرودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين. وقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتقين. وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم وصدق نبيك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada saat hari Jumat yang mulia ini kita dipertemukan kembali pada hari ini. Pada hari ini kita sudah beberapa hari memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita, dan semua amal dan ibadah diterima oleh Allah, dan semua dosa kita zahir diampuni oleh Allah, dan akhir hayat kita dengan husnul khatimah sehingga masuk surganya Allah bersama para nabi dan para rasul, para aulia dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. I'lam, ketahuilah oleh kamu jasidin, wahai orang-orang yang menuntut. Sidin memedahkan kata wilayah sidin, hai orang-orang yang menuntut ilmu. Yang mungkin seperti kita ini diberikan tahu oleh sidin bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu sini ada 3 perkara. Jadi orang menuntut ilmu itu ada 3 perkara aja sidin. Yang pertama, seseorang yang menuntut ilmu karena jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat dan tidak menghendaki ia melainkan karena Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Maka mereka itu orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan mendapat kemenangan di akhirat, yaitu yang dinamakan mereka itu adalah orang yang muttaqin. Firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, bahwasanya Allah beserta orang-orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kasih akan orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang menuntut ilmu di sini 3 perkara. Ada yang menuntut ilmu itu karena jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat dan tidak menghendaki ia melainkan karena Allah Ta'ala dan karena menuntut negeri akhirat. Jadi orang yang menuntut ilmu itu jadi yang pertama itu niatnya ikhlas karena Allah. Orang yang muslim baik laki-laki ataupun binian, jadi kita perempuan wajib menuntut ilmu itu agar bisa kita dalam ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani menselusuri daripada syariat-syariat Islam. Kalau kita beribadah sesuai dengan syariat Islam, maka amal dan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan ilmu. Memang ilmu dan amal. Rasulullah, innallaha la yaqbalu amalal ibad hatta yutahhiru. Allah kada menerima amal ibadah seseorang itu kecuali dengan suci.
Nah, suci ini kan merupakan ilmu, bersuci daripada zahir dan bersuci daripada batin. Zahir, nah utama dulu kita apa ya? Gawian sehari ke sehari kita nih. Apa? Yakni kita buang air kecil dan buang air besar. Setiap orang yang makan dan minum itu pasti dah bakal milon bahira itu pasti. Maka itu ada satu kewajiban dalam kita. Kan semalam dijelaskan Sidin sudah, bahwa kebanyakan orang yang disiksa awal di alam kubur ialah orang yang kada beristinja ketika bakami lawan bahira. Itu awal kita masuk ke kubur disiksa. Kita nih dalam hidup bakami kita tapi kada beristinja. Bahira kita kada beristinja. Pak kita mati karena awal masuk alam kubur itu disiksa. Diazab ujar kita. Jadi artinya bersuci daripada zahir dan batin itu merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Dunianya orang yang masih dalam keadaan bernajis itu Allah kan jauh. Nah, Allah nih jauh lawan kita. Amun Allah jauh lawan kita, kada kalau kita mengharap rahmatnya. Amun Allah parak lawan kita, rahmatnya itu selalu datang. Nang kayak apa aja? Nah, justru itu kita menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu kan ada dalam kitab, ada dengan apa bertakun, ada dengan mendengar. Ya seperti kita nih kan mendengar-dengarnya. Ini suatu kewajiban kita. Inilah yang nyata nantinya kita akan bawa untuk menghadap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ilmu ini yang pertama. Orang hendak jar Nabi lapang, senang dan gembira di dunia dengan ilmu. Orang hendak lapang dan senang di akhirat juga dengan ilmu. Hendak kedua-duanya, dunianya lapang, akhiratnya senang, ya dengan ilmu. Di dunia ini kan kalau sesuatu dalam perbuatan kita dengan ilmu itu pasti akan terwujud. Jadi bahasa orang wahini aja kita ada. Kayak orang berdagang tuh, anak suki sesuainya. Nah, nya tuh berdagang, anak suki itu sesuai. Nya ada orang anak suki cuma kada akon berbagai kada. Nah, berdagang kada jual. Sakanya suki, sakanya tuyul. Nah, itu lain ngarannya. Ada menurut syariat di agama. Banyak cerita nih lah. Kisah orang mau, ini kan ini orang rame umrahan nih. Jadi orang umrahanin bakal pilah-pilah ya kita berumbungan. Ada nang serumbungan itu sekalinya ada nang seekong kepalanya babi, badannya manusia. Nah, tak ajutan nih kawan nih. Tak ajutan kawan, kenapa kawan? Kepala babi tapi badan manusia. Tak ajutan orang takutanan kalau. Nah, sekalinya ditakuni diselidiki, sekalinya nang dibawanya tulak tadi. Kan duitnya kalau toh olehan banyak babi nyepet sekalinya. Nah, dibuktikan oleh Allah pada saat ya tawaf di Baitullahil Haram itu. Ada juga tawaf yang muntah, nampak nang keluar tuh ulat nang keluar, kada nasi kada atau mie kada, ini ulat. Nah, tumbur juga kalau tuh siapa rombongan ditumbur. Ada juga nang orang tawaf nih dililit dia oleh ular. Di situ kan ada ular, manusia yang bertuluk itu, jejak benar ya, kalau matinya. Tapi kenapa jadi ada? Nah, ini Allah membuktikan ya, bahwa perbuatan yang melawan syariat yang kita melampaui syariat itu pasti dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya amun kita nak beribadah, khususnya ibadah dulu. Kan ibadah ini banyak. Kita anak sembahyang, kita anak puasa, kita anak berzakat, kita naik haji. Nah, itu kan kita bahasa kitanya kita bapik ikhtiat menurut agama. Sebelum ibarat kita anak sembahyang nih, lihat dulu badan kita nih.
Adakah sesuatu yang menegakkan air masuk ke suatu tempat yang batas wudu? Ada di tangan kita gatak wajib buangi dulu. Atau umpamanya ada sesuatu yang menegakkan air, apalagi umpamanya kayak kutik tuh. Kutik itu kan ada masuk banyu. Ada lagi ya kili apa namanya nang muha. Nah itu kili apa namanya itu? Nah dari tahunnya yang dibikin pangleh. Nah ini lagi ya dari bikin taruh. Bapupur kada papak, bapupur itu kan rasa banyunya. Nah lain pupur nang licin tuh lah kalau lancar banyu. Nah itu kan kada masuk banyu. Jangan dulu. Nah itu tuh dibuangi dulu karena wudu. Tapi itu kada rasa wudu. Nah jingtu itu ini jangan tapi tetap juga. Maampun aja tak. Nah, kada apa? Alis kada apa? Ini kan rasa emak bumuk kan rasa banyu kada apa? Nah, kayak pacar tuh. Pacar tuh kan kada apa? Itu ya sepadannya tuh pacar tuh terkata oleh kita karik mau hilang. Amun kita pacul kada maunya. Isit apa? Kada apa itu pacar itu kan sepadan. Kada apa kasumba sepadan, wantik sepadan kada apa. Amun putik itu kan bebijian kalau ada betimpel. Nah itu kada boleh itu buangi dulu tak. Makanya orang kawin tuh bakutik ya kita. Mun anak sembahyang, tapi kebanyakan apa pengantin itu kan sembahyang. Kenapa? Kita melihat mata mulai subuh berdandan sudah ya berdandan mulai subuh. Mana sembahyang subuh? Ujar si pemakaian cucuk pulang kada sembahyang juga. Kada apa juga kita jar sekali. Sekali berapa kali? Nah, itu meremehkan katanya. Ada orang tuh astagfirullahaladzim aku nah. Tapi nangaran aku ini sudah sampai saatnya kawin, kita kawain nah aku minta ampun ya Allah nah. Karena melanggar panglawan sampian nih. Nah, maka bilanya kadang kayak itu kalau ada bungas hujan. Orang bahari kan pacar biasa aja kalau panatayannya kursi 2 buah. Banyak cocok. Wayah ini pelaminannya aja selawi juta. Batak kawin 10 tahun kada kuliah anak. Nah, itu tuh bahasa kitanya artinya bolehlah kita kayak itu, cuma jangan sampai melampaui batas. Nenek subuh kan sembahyang. Nah, zuhur pakai. Asar kada ingat. Maghrib keasikan. Isya kayak itu tuh orang kawin gitu lah. Jadi kita kewaspadaan juga kalau kita jaga ya kan. Kita jaga jangan sampai melampaui batas. Amun melampaui batas itu kita juga nang sangsaranya bukan hanya di akhirat tapi kita di dunia pun diberi oleh Allah ganjaran sudah. Karena pajar al dunya mir'atul akhirat. Dunia ini cerminnya akhirat. Jadi amun kita bila sangsara di dunia, oh kita ingat-ingat nih, mungkin aku di akhirat bisa kayak itu juga. Nah jadi perlu kita menggugu diri kita, jadi kita mengoreksi di bahasa ini, jadi kita periksa diri kita, oh kenapa ya aku nih yo, soalnya muntung kada tata, menyambat orang kada bagus, menyambat orang jelek, menyambat kada surang pun. Diurutnya juga semua. Jadi pejabat kurang kan itu tadi. Kan untuk ada koleksi diri ngarannya. Kan manusia ini kedada apa nang kada anak bagus. Asalnya sempurna akalnya. Nyan orang kada anak kada bagus deh akalnya kan sempurna. Iya yang dia kan guling ini dalam apa sampah. Orang kada sempurna. Mun orang sempurna siapa nang kada anak baik? Pasti anak baik. Makanya Allah menurunkan kalau apa yang diturunkan Allah ditumbuhkan pacar, ditumbuhkan kalau nyiur, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pesawit wah ini. Nang semua itu menjadikan manfaat bagi orang yang bisa menggunakan. Kan pacar dan apa ginjo dan sebagainya itu kan Allah turunkan supaya orang ini bisa untuk berhias. Nah, orang yang berhias ini harus ada punya ilmu.
Amun bahias kada punya ilmu, nang hijau dia, nang di pipi. Nah, lain nah. Nah hijau, nang hirang dia, nang di pipir. Hirang apa kan itu juga. Munang habang tuh ada juga burung palong. Nah, salah kada ilmu. Nah, jadi kita menurut syariat aja yang lebih bagus. Apa ya? Amun kada sesuatu hal untuk berhias itu, yang utama kita bawa wudu dulu. Karena wudu itu menghilangkan daripada was-was ya, menghilangkan dari pandangan orang yang kada baik. Kita walaupun kada bawa bubur, walaupun kada beginju paribasanya nih lah, kita bawa wudu, pumasnya ajar itu bersih buncunya kita jar berapa kali bukan ginju patah pulang. Nah, ini kayak itu tadi, sini tuh pumas rupa sini tuh aja. Nah, boleh jadi orang rajin bawa wudu, karena bawa wudu itu membersihi daripada muka-muka kita dari pandangan orang yang tidak baik, sehingga orang memandang kita baik walaupun make up yang 1,5 juta itu make upnya, tapi orang melihat mau curang sini tebung masuk kurung palong gara-gara sini. Nah, ini kesambet kurang juga. Nah, itu tadi kenapa sebabnya? Nah, karena itu merupakan adalah sesuatu yang kada pas menurut agama, menurut adat. Nah, kan kita ada juga menurut agama, menurut adat. Nah, kayak Dayak tuh adatnya bapak mau curang-curing kalau muhanya, ini adatnya bagus saya baginya, tapi itu adat artinya. Kita pun demikian juga. Nah, menurut adat agama, kita kan disuruh banyak memperbanyak wudu. Supaya apa aja? Supaya muka kita tuh dalam keadaan tantram dan dipandang orang dalam keadaan baik. Kan kata ngalih juga kita ada berita membesumuha. Kita bobo pahalanya ada, mukanya bersih dan suci. Dipandang orang baik, kada dipandang orang kada baik tadi. Nah, itu tuh kan wudu tuh banyak khasiat dan fadilatnya. Orang selalu aja asak kitab dan muhaku aja. Sudah nukar pupur macam-macam, sudah nukar bebenyun, sudah tetap ada mau. Orang tuh banyak ibu wudu ikan nang kayak itu. Apalagi kan di Mekah tuh nakainak jam-jam itu wudu jurang hitam situ walaupun paribasanya, apalagi kan jurang merasa panas banyak ibu wudu. Nah kayak itu sidin itu sudah ke dokter kulit ya kita ujar kulit aja dokter kulit yang kan alergi tapi kita mau ampi juga pas idin umrah kalau kebetulan kita justru yang hajat berujar apa nampan diamalakan banyak lain juga baik nih kita di Makkah juga banyak ibu sedekah baik sedekah amalan kah atau sedekah doa karena utama sedekah harta ada kita basic orang di situ kan banyak sa'il itu orang yang meminta. Nah sa'il sedekah jannya tadi. Nah itu yang kita beri ya kan kemampuan kita karena lipat gandanya dari kita di sini nah kita berpikir batas bima sholawat sana kita sini 100 sana 1000 kita sembahyang sunat nih sini pahalanya ya 10 lah padanya ganjaran itu 100 kita sembahyang berjamaah kan sini sembahyang berjamaah kalau lebih baik daripada sembahyang seorang itu 27 derajat sana berapa kali 10 berapa nah kayak itu tuh ganjarannya makanya di sana tuh amun kebetulan kita umrah ada kita sembahyang berjamaah rugi benar rasanya rugi. Kenapa jadi rugi? Pertama dulu kita kan berongkos waktu dulu, lalu menyampaikan ibadah namun kita gawe sedikit tapi amalnya banyak. Di sini bangka itu juga. Mau kita hendak banyak, pertama ilmu dulu. Nah kedua pulang kita ikhlas dan kita bertawakal kepada Allah. Nah kita sembahyang tuh semata-mata kita menuntut keridhaan Allah, menunaikan perintah Allah. Lalu kita baik kayak mulai wudunya dulu, mulai istinja dulu nilai. Nah, istinja kita bakamih dulu. Kebanyakan orang kan nak wudu tuh bakamih dulu jar karena jangan-jangan waktu sembahyang lah bakamih jar. Nah, coba istinja tuh
Kan kadang alih aja kalau semalam menurut Imam Ahmad Asy-Syafi'i itu jasidin sahajaku istinja daripada bakami fardu karena Allah Ta'ala ketika kita mau bui tadi. Nah, ngarang deh kalau di hati kita aja jangan dibaca. Dibaca itu salah ngarannya kata niat mau bui nih curur bakami sahajaku istinja itu dibaca ngarannya ada orang jangan dibaca di hati aja coba baca sama orang mandi hadas tuh. Kan mandi hadas tuh kayak orang haid, nifas, wiladah tuh hadas ngarannya lawan junub. Nah, ini mandi junub sahajaku mandi junub jangan. Kadang-kadang nih mintuha, nah ini mintuha iya pulang dia jadi cucu atau tidak. Nah, penyaringan orang di hati dia cukup kalau kubui kanan dulu kubui kiri asa terasa dingin hanya kepala. Nah, kayak itu tuh menghilangkan daripada penyakit yang dinamakan asam aram ya. Kan orang yang bersenggama itu pasti menggeladuk ya orang bahari itu di paru kita tuh asam arang itu penyakit itu amun kada kita bau mandi kada keluar kita bau mandi tapi kita salah mandinya kada mau keluar juga nya kada mau keluar kayak apa aja mandinya nah kanan dulu kubui saja kubui istinja nih di kanan nih kubui gitu kalau saja kubui istinja daripada saja aku mengangkat kandang besar daripada diriku perlu atasku karena Allah Ta'ala atau nawaitul istinja saja aku beristinja daripada kami kubui pas berniat karena kita nak mandi pulang nawaitul gudal nam nyaman tuh airnya narubus dari sebatil aja apa jabatan yang jabati pardon ala yadillahi ta'ala nawaitul rapal habis apa betul akbari minal jasadi pardon ala yadillahi ta'ala ada juga lah nawaitul ghusli junubi fardhan alayya lillahi ta'ala banyak jadi yang nyaman tok itu saja aku mandi daripada hadas besar seluruh badanku fardu atasku karena Allah Ta'ala nawaitu rab alai hadas apa akbari anjani ibadani fardhan alayya lillahi ta'ala itu banyak lapasnya lah cara kita mandi itu untuk melakukan niat di dalam hati nah wajibnya itu ya niat kalau kita nawaitul ghusli itu kan lapasnya ngarannya itu hanya sunnah aja nang waktu mau saja aku mengangkat karena sebesar seluruh badanku fardu atasku karena Allah Ta'ala nah itu nah wajibnya tuh yang kanan pulang nak kubuy ada terasa panas ada dingin sudah hanya kita kepala anak kita mau kepala tadi nah itu dapat kita fadilat orang mandi hadas karena mana orang mandi hadas apa orang yang bersenggama itu orang datang haid tadi orang datang min ya kita orang datang apa wiladah nah datang apa nifas itu jangan mengaludak di dalam paru itu asam arang ngarannya asam arang itu penyakit bila kita keluarkan ya jadi penyakit mengeluarkannya kayak apa ya mandi makanya kalau orang udah beranak tadi itu kan wajib mandi namanya mandi wiladah mandi orang yang sudah beranak tak selesai keluar anak kalau bersih nah itu dimandiin mengeluarkan penyakit itu tadi supaya keluar dari penyakit yang ada di dalam paru kita karena pulang menunggu 40 hari itu nifas ngarannya nah itu kan kayak tujuan kita mandinya supaya keluar penyakit yang ada di dalam diri kita ini orang bakawin seminggu pucat sih din gak pucat bang sama kalau makan sih din mandi nijar bisa kada guring sama laman harus aku hujan nah jangan bakawin kan sekalinya apa haro mandi aja salah kada betakun nah, atau bisa juga jari itu pangulunya kada tahu juga pangulunya kada tahu juga cara mandi menurut syariat agama nih kada tahu banyak kayak itu jangan istilahnya kan orang panguluan di kampung nangguan naik bisa dan kada tahu cara kaifiat mandi hadas nih nah makanya itu kada betakun kita kada tahu ya paling-paling ini nasihat aja nah nasihat kan apa nasihatan jarak untuk nikah aja nasihat aja ya cuman ini kada dipaparakannya kada tahunya nah mengatakan wajib amun kita mandi hadas kada beres pertama dulu amal ibadah kita kada terima
doa kita kada dikabulkan, hasad dan cita-cita kada disampaikan. Ini kan fakta sudah fatal kita. Nah, jadi itu hati-hati benar kita lah. Kalau parokan anak kita, cucu kita, buyut kita lah jari. Nah, kai jarur kai anak nikah. Nah, sini dulu jual kamu gimana nikah. Kan tahu lah dah cok nikah, tujuan nikah tahu lah cok. Kalau tahu kaya jari. Nah, pada akan tak. Nah, syarat nikah kan tahu lah. Atau juga kaya. Nah, itu kan kaya nama dah itu. Kalau perluan nikah atau syarat nikah, yang pertama dulu KTP, gambar atau keluarga. Nah, itu Allah sampai ini ijazah disuruh lah. Itu keperluan nikah atau syarat nikah. Tapi kalau tujuan nikah, tahu tujuan nikah. Nah, tujuan nikah itu menyampaikan orang sebuting tuh Pak. Nah itu aja kalau tujuan nikah. Amun orang kada nikah, bergawin apa itu kada boleh. Nah, kan muaranya harus nikah. Nah, ini ujar kaya jual ikan sebelum bertinju nih. Ikan jual nak ini kaya memadahi nih. Lihat dulu ujar kaya ini amun ikan dia suatu saat siang mancet ke pemainnya nih lah ikan bergawi apakah. Lihat dulu jual kalau punya ada getah, nah atau nang chat gak ada ngabuat ini dulu cua itu dicukai itu nama dahi itu rajin anak kaya tahu kayaknya cuai kam anak mandi cari banyu nama ngalir kan amun orang nih mandi hadas dari kita pima jari pada banyu nama ngalir nang jalan dia kita banyu tuh di sungai itu nggak ada tahu loh. Nah itu orang awet muda mun kita nih mandi orang banyu mengalir termasuk kayak kalau nang orang bapet tadi kita kalau besawar kalau sumur go ya kan maknanya mengalir kan ada apa sama juga mana ada juga tambusannya aja kita tadi. Nah naik pasang dua naik tadi. Nah kalau kita di situ ini mandi dalam drum itu berapa ada. Nah amun 2 buah drum tuh sampai 2 kolah tuh. Nah, 2 buah drum. Tapi mun sabutin drum tuh paling-paling sekolah kan sampai sekolah itu. Lah, menyahibak mah bisa ya sekolahan kalau sekolah ngarannya. Nah, kita mandi tuh wajib. Apalagi mandi daun cirat. Cirat dicucurkan ke kepala. Mandi hadas. Di mana? Di gunung ada banyu jar. Mun banyu kadada bapak betiamum. Nang batiamum kenapa dulu nang mendahulukan pertama membersihi alatnya. Ada kalau alat, nah, alatnya itu dibersihi dulu. Barang aja membersihi dulu. Nah, main tuang tisu banyak. Tisu basah ada, tisu karing ada. Nah, amunnya ada, amun kada lapang kalaras pisang. Ini berapa baik. Nah, kalaras pisang banyak tisu kada ada. Itu ditaruh dulu dibersihin, dibasuh, kemudian kita kontrol adakah sesuatu yang menenggakkan air masuk ke dalam badan kita. Punya ada, buangi dulu, jangan mandi berniat dulu. Habis dah yakin sudah kita pas kita berkubur ini atau kita bertiamum, kan bertiamum itu 2 kali tiamumnya. Nawaitu tayammumi listibahati sholatil mafruḍah fardhan alayya lillahi ta'ala. Ketika kita kayak ini lah sahajaku bertiamum daripada mansyakat sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Nah, apa ya kan sini dulu anu pulang dabu nih. Nah itu pulang kita sini habis ke sini habis dah sekali pulang kita nawaitu tayammumi badalaan guslil jadamati fardhan alayya lillahi ta'ala. Ketika kita menyapu mukanya sahaja aku bertiamum ganti daripada mandi hadas fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nah muka kita tangan 2 selesai yang sudah kan ada pemandian lagi. Tapi apa tadi yang pertama dibasuh alatnya. Nah hanya kita bertiamum ini kalau kada ada banyu atau kada kau makai banyu. Kenapa dia kira kau makai banyu? Kebetulan nih ada seorang bising penyakit jurang atau bisulka atau barah ke jurang di belakang.
Ujar dokter bila kena banyu buruk, ada boleh, jangan kena banyu. Sekalinya malam harus terpakai sekalinya. Nah, kada mandi lah. Nah, itu dosa besar. Bapak tiamum, nah boleh kita kan bah, karena kita uzur memakai banyu. Ini ilmu kita ngarannya. Malih ya kan, menang belakang aja sakit, teman itu ada. Nah, normal aja umpamanya nih. Nah, itu maklum kita manusia ini macam-macam. Oleh nah, atau di gunung kah apanya nilai patut kita apa menuntut ilmunya. Kan di gunung tuh pulang banyak dapu nyaman. Lalu periakan dapu itu sekira kawa 4 telapak tangan kita. Itu wajib fardu ain ngarannya. Arti fardu ain itu wajib kita surangan wajib seorang muslim laki-laki muslim perempuan itu mengetahui. Nah, namun sudah itu kita sembahyang boleh kita. Mbak kita mandi wajib nih. Pertama dulu jangan sampai kita membatalkan wudu. Nah, membatalkan wudu pertama keluar salah satu dua jalan. Tak kamih ke kita, tak bahira ke padanya, tak antut ke. Nah, itu batal bahasa pulang itu berdiamu. Amun kadang itu kita terus kita boleh sembahyang. Yang kedua tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang halal nikah. Siapa halal nikah? Bini. Halal nikah halal. Nah, tergatok bertahan. Siapa lagi umpamanya nih? Sepupu. Nah, sepupu tuh. Sepupu sekali, sepupu 2 kali. Batal kita. Nah, karena itu kan boleh nih nikah. Amat tergatok lah mintuha, tergatok lah nini, tergatok lah detuk, ada batal kita. Apalagi mama, apalagi abah, mana kada batal kita. Kenapa? Itu kan kada halal nikah. Masa orang mana kawini anak mamanya belum kawini. Kada itu lah kan kada boleh itu. Nah, itu nang mewajibkan daripada mandi hadas. Nang pertama haid, nifas, wiladah dan watak. Itu bagi pipinya. Lelakian ini kan watak dan ihtilam. Watak itu kita bersetubuh. Ihtilam itu bermimpi nih. Kawin maka mengeluarkan air mani itu ihtilam ngarannya wajib mandi. Wajib itu mandi kada sunat itu. Amunnya kada mandi, nah doa kita kada dikabulkan. Lah hasrat dan cita-citanya kada disampaikan, amal ibadahnya kada diterima. Innallaha la yaqbalu amalal ibad hatta yutahhiru. Allah kadang menerima amal ibadah seorang hamba kecuali dengan suci. Nah, ini yang perlunya kita kaji untuk selamat dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Dan orang menuntut ilmu itu semata-mata kita mencari ilmu agar dalam amal ibadah kita itu baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk keselamatan akhirat. Dunianya pun amun kita dibersih nila, mudah kita mencari sesuatu apa yang kita hendak. Nang menjadi sesuatu macam-macam nih. Terkadang inilah memang besar dosa kita. Dosa ini kan kajirah itu kita kotor. Makanya wajib kita buangi. Amun kalau kita buangi dosa kita ya macam-macam, sia juga surang nija. Nah, bila pindahin sia-sia itu kita itane. Bisa juga kah ini kita mulut mengucap zikir, bisa juga kah mulut mengucap tasbih, bisa juga kah mulut mengucap salawat. Nah, itu perlu kita koreksi di diri kita. Pernahkah aku bawa ke majelis-majelis, baik ke majelis ilmu, majelis salawat kah, majelis zikir kah, majelis baca tahfidzul Quran kah umpamanya nih lah, majelis yasinan kah, majelis burdah kah, dalailul khairat kah umpamanya nih. Bisakah diriku aku bawa kadakah? Kan kita mau tahu tuh diri kita. Sekalinya harap kayak sinan kulir, ya, kesalawatan indah, membaca dalail itu guring, silin tadi nih. Nah, itu bisa barangkali itu nama mendinding untuk mudah rezeki kita datang. Kan orang bahari kayak itu Allah, orang bahari nih, pak mengatam pertama nih, dikata orang yang pertama diirik orang, betul dijamur orang, berjamur di pabrik orang, 5 di pabrik mau dibagi orang kala
sebelah 2 liter, sebelah 2 liter, sebelah 2 liter. Dibayarin tadi. Apa itu? Itu kan bahasa kitanya membuka daripada barokah dan memperbaiki daripada masa yang akan datang. Kayak itu kalau tuh orang bahari kayak itu tuh. Lawan di masa orang bacakan gurai ya doa selamat dan doa larat. Oh, itu hanya pertama mengatam tuh bahari lah. Itu orang bahari kayak itu tuh. Kalau ini kayaknya ranai. Iya nang tahantak lah bani, kuning lah bani. Batak dikatakan hadis katam. Kalau sampai membuat kekindai datangan orang bawa karung. Kenapa aja bawa karung? Sini hutang dia 10 balik lah. Aku melambat dia kena habis. Nah, kalau sampai kekindai. Nah, itu perlu perhatian lawan kita tuh ilmu orang petani ngarannya. Nah, lawan orang mahayau banikin kedakun bahari itu. Sanonoan mahaya kurus semangat ya, langkah itu tuh. Dipusut-pusut dah batang bani. Maaf lah aku dah. Hai bani nah, terjejak ikan nah. Nah umpamanya itu orang bahari gitu tuh. Tak hampur sedikit aja gin. Ada nama nangis. Ingat benar bahari bakal liangan. Jadi kait ini kalau mencampuri bani. Nangaran bakal liangan ini mata ke atas. Ada kalian di bawah. Terjejak banyak tahambur menangis kayak sini. Ya Allah, cucuku hendak sini hantam cucu, ya cucu surang sayang. Paksa sini saya menyatu nama perubahan mata sini. Itu berhari gitu kalau mantah hambur tak. Sapi gini cuai mahadang setahun ya sini. Bujur pula tak. Kita di bawah anda setangka itu nak tinggal memuliki. Batak tak hambur sarok dia tak kan. Nah ini salahnya kita tadi. Nah, sama juga kita ini hendak negeri akhirat lapang, senang dunianya dan akhiratnya. Kadang-kadang kita sampai sembahyang malas. Kadang aku berubah dulu jangan. Yuhur nih berubah dulu aku jangan menenangkan pikiran dulu, jangan menenangkan hati, menenangkan diri jangan. Sekali guring kalau maghrib bangun, apabila juhur asarnya. Nah ada orang tuh kalau gawi dulu, batuntong gawi nak aja nak guring dulu tuh. Nah kayak itu tuh. Ya nah kayak itu tuh. Ya kenapa ya kan kita ini ada hawa, ada nafsu, ada iblis, ada syaitan. Nah ini kita nangalih benar nih. Hawa dan nafsu ini perlu kita perangi. Iblis dan syaitan ini perlu kita jauhkan. Kenapa kita jauhkan? Kita kada perlu juga kita istilahnya selalu beriman. Oh kada. Kita merasa akan bahasa kitanya. Lalu kita meratapi diri, aku ini kan hidup belum tentu esok hidup. Hari ini aku hidup, esok belum tentu aku hidup. Barangkali aku mati, kenapa? Aku bawa piring kada dong bawa. Cangkir kada dibawa, panci kada dibawa. Nah, napa nang dibawa? Amal ibadah yang baik, amal ibadah yang jahat dibawa untuk mempertanggungjawabkan jawab. Nah, lalu ujar nafsu kalah sama aku. Ujar hawa ini bisa sidin sekali jar membawa diri. Ujar iblis menggoda kada hawa. Kenapa? Nya berharap lawan Allah. Mudah-mudahan Allah memanehkan diriku jasidin daripada godaan iblis dan syaitan dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah kayak itu tuh. Orang-orang yang berniat untuk akhirat dan dunia dan akhirat semata-mata menuntut keridhaan Allah, menuntut ilmu itu, innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi itu orang termasuk daripada mereka orang yang dicantumkan oleh Allah, orang yang takwa. Bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang muttaqin, yakni orang yang takwa. Jadi kita hendak parak lawan Allah dan supaya dicintai oleh Allah, kita berbuat takwa. Artinya berbuat takwa itu kita lakukan suatu perintahnya, kita jauhi suatu larangannya. Itu takwa namanya. Jalan-jalan nih, mantas di rumah orang. Misalkannya ada kurungan ayam. Hintalunya banyak. Bergerak tangan sama ambil. Ujar tangan kiri, tangan kanan ada buli.
Ujar mata, jangan kita melihat aja gini. Ujar taringi orang mendengar nih kamu. Kita mau ambil kalau ayam nih. Nah itu bisa sadar tuh nya. Menang tangan menyuruh, betis menyuruh, karena iblis berada di situ. Nah ini nang bahaya kita nih. Nah, makanya disinilah kita nang disuruh bapak ya, mau motong koko jangan terlalu panjang. Nah, mencabut bulu ketiak, kemudian mengarik bulu ari-ari aja. Kalau disunahkan tadi mengarik janggut, disuruh. Kenapa? Karena iblis itu bisa bersamaan di sananya. Kuku kita panjang nih, di situ jarinya benar. Jadi bahaya bandar kuku panjang, tak mau sempatir, timbak dari patir. Kenapa di bawah kuku itu ada iblis bernaung? Itu cuma kita aja nak ada melihat. Mungkin jangannya kita melihatlah nang ada alam gaib nih. Kan bilangan alam gaib itu lebih banyak pada bilangan manusia. Nang kita di sini nah banyak berapa ekor? Padahal hubungan di alam gaib itu banyak. Mun kita melihat dibuka oleh Allah Ta'ala alam gaib itu melihat ya. Ya ada orang kan yang dibukakan alam gaib itu lain alam musyahadahnya lain melihat. Nang di apa di istana kerajaan melihat dayang-dayangnya melihat. Aman orang dibukakan. Nah jadi niat kita menuntut ilmu semata-mata hendak memperbaiki dunia dan memberi keuntungan akhirat dan menuntut ridha Allah, itu orang termasuk takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ambillah oleh kamu bekal, ambillah oleh kamu sangu untuk akhirat, maka bahwasanya yang terlebih baik daripada bekal itu atau sangu itu ialah kita takut lawan Allah Ta'ala. Nah, yang sebaik-baik adalah sangu itu kita takut lawan Allah. Kenapa jadi takut? Karena kita hidup kan pasti ada mati. Tiap kurang mati itu pasti ada hidup. Hidup kita manusia ada sebagaimana hidup binatang. Kalau kita manusia itu ada pertanggungan jawab karena di akhirat. Mulai awal kita masuk kubur pun sudah ditakuni. Banyak kalau orang apa talakin dah. Orang menelakin kan talakinakan dia sampai 3 kali, sampai 3 ikung. Ada itu lo ada. Di dalam talakin itu apa dah lo? Marabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. Nah itu ada kalau di situ. Wa ijaja al-qal malakanil muakkalani bik. Bila datang karena 2 orang malaikat dan ia menanya lawan ikam. Marabbuka, siapa Tuhan ikam? Nah, itu kalau takuninya berdahulu. Waman nabi yuka, siapa nabi kamu? Nang orang tahu itu kan pasti orang menuntut. Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Waman nabi yuka, siapa nabi kamu? Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nabiya. Nabi Muhammad itu adalah nabiku. Baca malaikat kepada kita takut. Ini orang ini tahu. Nah, itu mulai malaikatnya tuh. Dia kita tuh belambat mana ya pernah kita bawa ini tahu berarti orang ini. Wa ma kiblatuka, di mana arah kiblat ikan? Nah, kiblatku adalah apa? Di Baitullah sana. Nah, itu kiblatku di situ. Kenapa orang hendak sembahyang? Jadi tahu arah kiblat. Amr orang kayak bisa sembahyang dia kada tahu. Dibandingkan berhadap jurang sembahyang di sejadah dia. Nah, salah. Kita berhadap ke arah kiblat. Itu atas perintah Allah pada ketika apa? Nabi kita berada di kiblat lain. Nah, itu kan Nabi waktu itu ke Baitul Maqdis berhadap. Turun ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram. Hai Muhammad, palingkanlah muka kamu ke Masjidil Haram Mekah. Yani Baitullah. Nah, jadi orang berataan ke situ tujuan berataan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya itulah Baitullah itu rumah Allah dalam bahasa kita. Jadi orang-orang melakukan suatu barang yang kada baik itu bisa terbukti di situ. Ada orang kegagalan, memasjidin, bekiruh lalu kegagalan.
sambil tawaf sambil bergeru sidin sampai tak kuyak nih tangan sidin bergeru. Sesudah itu bang sembahyang sunat tawaf 5 sembahyang masih bergeru lagi. Kenapa pian? Tahu tiba-tiba berubah aja. Nah ya ini jurang nih. Ayo kita dulu berdoa minta lawan Allah. Nah ayo jurang kita berdoa minta lawan Allah. Tawaf jurang kita sekali lagi nah karena minta jurang Allah Ta'ala mudahan penyakit pian hilang. Kan datangnya kan kada tahu juga artinya datang kada diundang mudahan jurang buliknya kada disuruh tadi. Nah tawaf sambil berdoa batak dudung tawaf ampe situ sini kada ada lagi bakas-bakasnya tuh kan aneh ini tuh ngarannya. Jadi hai kan kita betakun nah ini lawan bini sidin jurun biar masih lah bahuma masih aja sidin banyak orang tambah hegian bahumaan ya sidin. Oh kayak itu kan betul bang bahuma tuh apa pian kami zakatnya aja kami hitung yang sedikit aja guru aja. Nah yang sedikit aja di zakat deh lawan apa katujuh bahasa kitanya mau tangi lawan orang yang sebalik bayar 2. Wah jurun kan dasar itu tuh basi pian nih betobat pian jangan lagi jangan kayak itu sidin 1000 jar setahun nih bani basi mah jurang luar biasa pian tuh. Nah ada juga telah terdapat dengan kayak itu ya nang keluar ulat tadi ulat keluar dari muntung tawaf nih keluar ulat dia tuh jangannya nasi kok kurang lebih apa jurang benar-benar soalnya ulat mau orang melihat gini dengan geli kalau jurang istighfar aja banyak tiba istighfar tobat jurang kepada Allah sekalinya apa ketujuh memakan harta anak yatim orang tuja menggaduh anak yatim apa pantuhan pansa apa jurang apa panti asuhan sekalinya surang hantamnya kan orang sebaliknya kalau orang panti asuhan ke jurang nih nah jurang apa memberi nasi dia orang memberi nang untuk panti itu kalau sekalinya sih dinantamnya barangkali kira untuk tahu apa untuk berjarak ke Makkah itu jadi atau kan ayo atau haji atau kita apa umrah barangkali duit itu dibawa kalau warga itu adalah dibuktikan oleh Allah bilang taubat kejadian sudah bujur-bujur bertawal dengan Allah insya Allah Allah akan mengampuni jalan pian dan pian minta ampun membubuhan anak-anak nang pian asuh tadi. Nah kan orang memberi itu kalau soalnya seorang mantapnya. Nah itu kita pasti jatah lah karena tulisan panti asuhan ya soalnya seorang asuhnya. Nah ini nang daur itu adalah saya jadi usaha soalnya orang muntah itu sih nang dililit ular tadi bang. Nah ular melilit kita kira sini bergeduhan soalnya kan ya kenapa John Sidin itu asalnya tadi jadi kita ketemu ya orang kita ketemu nyambat ya kan coba kita memberikan pengetahuan kita nih sekalinya apa A7 ulas surang apa termasuk aja membujuk-bujuk merayu-rayu orang nih untuk apa kemenangan diri pribadi jadi kita. Nah merayu-rayu orang sidin ada berisi ilmu perunduk ya orang tunduk ailon sidin apa ujar sidin. Nah orang hakon tarus ya bahasanya apa notis kangarannya wah ini dahulu itu kan perunduk jurang ilmu perunduk itu. Nah sakanya lah ular melilit lawan bulu sidin. Nah maka dipacul kada kawa limbah tawaf tuntung hilang ular itu kemana ada tahu kan antik kalau nang itu dibuktikan oleh Allah. Maka yang nang gatalan tadi kan itu juga tuh. Nah jadi kita kalau anak umrah anak haji apalagi kita bujur-bujur koreksi dulu diri kita yang sebarang tulak kalau tidak kayak itu mana orang kayak kepala babi tadi lo kada tahu juga pian dia
maka ulun nang mutawifnya. Nah, sekali pan jadi kayak gitu jatuh boleh orang nih. Mana yang mutawifnya? Ulun yang mutawifnya. Aja presidennya. Kasihan kayak itu tenang, Nah, jadi kepala babi dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya di kampung bingung babi nyepet sekalinya. Nah, itu tuh dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketahuilah umum makna takwa itu yaitu mengerjakan taat dan menjauhi akan segala maksiat. Seperti yang lagi tersebut, makna takwa itu yaitu di dalam kitab ini. Nah, karena Jasidin aku jelaskan makna takwa itu. Nah, kayak apa garang? Nang istilah menjunjung tinggi perintah Allah. Dia baik, nah ini digawe. Menjunjung tinggi, menjauhi daripada maksiat. Nah, daripada sesuatu barang nang mungkar, barang-barang nang ada bagus. Nah, nama mungkar, nama nang jahat. Itu karena sih diterangkan karena di kitab ini sampai kita tuh berarti ke sana karena tersebut dalam kitab ini sini makna takwa itu. Nah, kedua, seseorang yang menuntut ilmu karena menolong akan kehidupan di dalam dunia dan karena mendapat kemuliaan dan kemegahan dan karena untuk dapat harta, maka mereka itu sangat jahat ya. Maka jika dikakalkan olehnya akan kosaknya yang seperti itu, diketahuilah akan jahat kelakuannya itu, maka lalu mati ia dengan tiada bertobat daripada perbuatan yang demikian itu, maka mereka itu matinya dalam keadaan maksiat. Nah, jadi kita menuntut ilmu nih semata-mata kita bapak hanya Jasidin untuk menyelamatkan dunia akhirat dan semata-mata menuntut keridhaan Allah. Jangan Jasidin kita menuntut ilmu supaya aku ini mendapat kemuliaan, supaya aku mendapat kemegahan, supaya aku mendapat harta. Nah, jangan Jasidin. Supaya aku dapat menundukkan orang. Nah, jangan Jasidin kayak itu. Amun kayak itu berarti kita itu adalah kelakuan yang kada bagus di sini. Amun kita mati dalam keadaan taubat, maka mati kita dalam keadaan maksiat. Nauzubillah Jasidin. Jadi kita menuntut ilmu untuk benar, kita untuk menuntut keridhaan Allah dan untuk menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat, dan supaya terhindar daripada sifat-sifat maksiat. Nah, itu tuh doa kita atau kita niat kita menuntut ilmu. Kan orang menuntut ilmu itu luar biasa pahalanya. Duduk sesaat di majelis ilmu lebih baik pada ibadah 1 tahun. Kita nih duduk di majelis ilmu sesaat. Nah, kayak ini nah, duduk kita sesaat, sedetik dia kita lebih baik pada ibadah 1 tahun. Itu nisbah fadilat ganjaran pahala orang menuntut ilmu. Inilah kesempatan kita ngarannya. Amun kita beribadah di rumah belum tentu kawak. Terkadang di rumah tuh macam-macam yang dijapai. Kita kadang-kadang tertapa sudah menjamur belum, sudah menjamur berbasuh belum, berbasuh sudah paling bermasak dia pada ingat. Macam-macam di rumah nila. Amun kita sampatakan di dalam sebagian umur kita menuntut ilmu, inilah keberuntungan kita. Dengan niat kita karena Allah semata-mata. Mudahan Allah Ta'ala memberi aku ilmu yang memberikan manfaat. Dan mudahan Allah mengampuni segala dosaku. Nah, maka itu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita dengan berkat kita berdoa minta. Dan minta jauhkan daripada malapetaka. Itu telah doa kabul. Kan orang menuntut ilmu itu doanya itu dikabulkan oleh Allah karena kadada dinding. Langsung kalau hil mahpus doa orang yang menuntut ilmu itu. Nah, maka oleh itulah kita menuntut ilmu itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena mintuha umpamanya. Karena kawan. Itu jangan dikarenakan yang lain daripada Allah. Jadi kita semata-mata hanya karena Allah. Turun mulai di rumah aku semata-mata menuntut keridhaan Allah. Mudahan Allah menurunkan rahmat. Mudahan Allah memberikan petunjuk. Mudahan Allah mengampuni dosaku. Mudahan Allah menyelamatkan aku dunia dan akhirat. Nah, itulah
hasrat dan cita-cita kita menuntut ilmu itu. Karena kita kawan menuntut ilmu satu kesempatan yang sungguh sangat luar biasa. Kita ini kawan yang petakan waktu untuk menuntut ilmu ini untung benar kita. Apalagi kan kalau bibinya ini banyak kegiatan di rumah. Nah, terkadang-kadang bibinya nang rancak ke majelis lelakian halau ranai. Padahal lelaki itu kan tapi banyak kalau kesibukan di rumah. Kenapa juga ada sampat? Nah itulah orang artinya kadang mendapat petunjuk Allah. Nah apalagi ini kurang banyak tuh bibinian dan majelis lah. Lihat itulah di majelis yang banyak bibinian. Lelakian tuh kok tapi ada. Itu terbalik bahasa kitanya akhir zaman karena jangan kita terbalik. Lelakian anak jadi bibinian. Bibinian anak jadi lelakian. Ada kalau itu. Nah itu terbalik jalannya. Orang tua nak jadi kakanak, kakanak kan jadi orang tua. Nah, itu kan terbalik jalannya. Bagi anak surang baulun bapak baulun babian naun anak. Tuha anak kah, tuha surang kah? Yuk, jadi pikirkan. Tuha anak kah, tuha surang kah? Yo, jangan itu malah jadi anak ada bagus ngarannya. Lalu derajat harkat dan martabat kita itu rendah tahun anak, sehingga anak itu bisa menyediakan tahun kita karena tinggi anak pada surang. Kita nama malah jari, kita nama malah jari. Kemana pianak? Ulun anak kejamban anak lah, ulun anak kejamban ya. Nah ya itu adalah, itu malah jadi anak yang kada bagus ngarannya kayak itu. Itu merendahkan ngarannya. Kan yang paling mulia, yang paling istimewa itu abalon mama. Anaknya diistimewakan bahasa kitanya. Makanya orang siapa nak ada senang lawan anak, siapa nak ada sayang, pasti sayang lawan anak. Maka oleh itu dan kesayangan itu kita hati-hati. Apalagi beri makan anak sambil berjalan. Ujar Nabi kita orang makan sambil berjalan itu qalilul barakah, kada berberkat di kita. Jadi anak tuh ada berkatnya ya. Makanya jangan dibawa ke jalan sambil pulang dipandiri pulang anak tuh. Bawa sambil berjalan mau pulang. Nah ini kita hati-hati ini adab artinya akhlak. Perlu kita hayati, baru kita amalkan. Kada bagus itu kita tinggalkan supaya jangan marikit lain anak kita. Ini temannya kita lajari kalau pun ya mana pianak ya di pasnya gana itu sebagai didikan kita karena kekanakan itu jar Nabi kita bagaikan kertas yang putih terserah abah dan mamanya. Anak menjadikan Yahudi, anak menjadikan Nasrani itu tergantung lawan ayah dan ibunya. Nah, makanya kita hati-hati apa juga ini ya anak sampai mengambil apa sertifikat tanah jualnya, sertifikat rumah jualnya rumahnya, itu telah. Lalu jualan dudi jangan lagi kan menyambat anak tuh ulun berpiang. Nah itu ikan jualan kayak itu ikan anak ikan harkat dan martabat kita harapnya pada kita. Kan sertifikat itu nak pun kita, pun mama abah kan apa yang mau menjual. Nah berarti harap tuh artinya harkat dan martabat kita itu hilang. Kenapa jadi hilang? Karena oleh perbuatan kita tadi. Nah, orang kan bahaya ngambil anak tuh, oh untung, oh haji, oh alim, anak kerja. Nah itu kalau memang ini ada kan orang di negara tuh, si Din tuh bertiga bisi anak. Si Din itu kada ada lain. Waktu dulu ini lagi halus, nggak bikin tuh halus, aja tuh halus. Suki berduit, haji berapa kali, umrah berapa kali. Apa aja nama mama nih? Itu mama tuh kalau orang jual lawan apa? Lawan kita nih kada orang. Untung anakku naik haji, anakku suki, anakku alim. Ya sidin kayak itu. Sebujur ya anak hati tiga tuh suki anak sidin. Mana tolak haji juga. Nah itu kan jadi doa bahasa kitanya. Kayak haji itu halus, haji gana. Ya dijual sih kok ada haji gana, ada haji halus. Nah, itu tuh orang kita negara tuh kayak kerajaan kalau nah halus dia. Nah,
Oh nang ganda aja. Bahasnya aja lo jadi haji kenal lah. Padahal ngarannya bagus benar. Untuk kesayangan lawan anak tuh lah. Menggalar nang kayak itu. Lu anakku beruntung, ya anakku jadi sugih, anakku tolak haji ya. Hah? Kayak itu adalah itu sebagai doa. Siapa? Makanya itu duduklah kamu jangan Nabi ketika menikmati yang nikmat yang diberikan oleh Allah. Basilah orang bareng nikmat. Kita menghadapi nasi itu kan basilah. Yang orang yang berdungkung ya. Pas bah makan lah tercirit soalnya. Jadi berdungkung, makan ya berdungkung. Itu kan kurang adab kita menghadapi nikmat Allah. Kan nasi itu jangan kita kira kan kada bisa hidup, kada hidup nasi itu ada rohnya. Padahal lah kita irik dulu, kita jamur, kita pabrik, kita tampil pulang, kita jeram, mampu masak, kita tukupi pulang, bak masak, bak kita makan nyamannya, ambil ya anda ke paha kita, nah ikut tuhnya, kan berarti kan tuh hidup, nah itu hidup tuh maka jangan disisia-siakan. Nasi jangan disisia-siakan kan kita sebab kanyang, sebab kuat itu dengan sebab kita makan. Nah, karena kita makan, kita ini kan nasi. Kan kalau orang makan itu gandum. Nah, kalau orang apa Jawa Timur Madura itu kan jagung. Kayak itu kalau nah masing-masing ada di NTB itu apa saku. Jadi itu masing-masing. Jadi kita mengarang beras ini kan jadi nasi itu jadi disisiakan. Ada nasi basi. Oh kita julung Pak Ayam bisa aja makan. Kalau kita makan nasi basi insya Allah sakit parut. Nah jadi ada aja yang bahajat tadi daripada nasi itu. Nah jadi pahala jalan kita. Bapak aja mereka ke ayam jangan malah maki ayam orang bener aja. Nah karena malah maki itu jadi pahala. Maka binatang-binatang itunya karena jualan kita yang memberi makan. Kita contoh kucing. Nanti kita kalau beri makan kita beri makan kita naik aja menyasahnya. Sama ayam tuh. Tapi si ayam kita ingin beri makannya kalau kadang kita kalau akan kataraan ditilam di entaluinya. 15 tadi. Itu tuh ayam tuh daripada si binatang tuh lah tahunya 15. Maka itu tuh jadi maka oleh itulah kalau kita ini sifat pemurah lah bahasa kitanya. Kalau orang yang sifat pemurah itu pertama dulu para lawan Allah, qaribun minallah, para lawan Allah, qaribun minan nas, para lawan manusia, ba'idun minan nar, jauh lawan neraka, qaribun minal jannah, para lawan surga. Itu orang pemurah. Nah, kita memberi ayam itu kita masuk dulu, kita pemurah. Padahal besi sudah nasi itu. Tapi kita beriakan kan ada yang masih mencarikan suatu manfaat ialah ayam itu jadikan pahala lawan kita. Siapa tahu yang kita rajin beri ayam, lama ayamnya sudah orang bisa beri orang tuh dagingnya. Dan kemudian ialah kedua lagi oleh kamu yang ketiga lagi inilah orang yang menuntut ilmu itu. Insya Allah karena kita sampai sini aja kan dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض من نور شمسك ابدا ابدا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.